What is survival of fittest? It means survival of the form that will leave the most copies of itself in successive generations. You see, what we that is called presently we are called DNA. See, DNA is nothing but genetic influence. See, all the things which have been survived, they had a genetic influence on human being or animals. Next, we are talking about fossil. What is fossil? It is a prehistoric animal or plant that are turned into stone over a period of million years. So you see, what all you see how stone comes. Stone comes from dust, and dust accumulates and it forms stone. It is a process called deannulation. Deannulation is due to wind and water. These are all eroding carriers. These are all eroding carriers. So you see, this fossil, through the chemical and physical test, they could be able to finalize what is this fossils about, what does it say, and it also determined the age. The idea of 3-age system proposed by C.J. Thomson became basic understanding of present or early human history. He has classified the artifacts of Danish National Museum, Capernaum, into Stone Age, Bronze Age, Iron Age. I repeat, Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. What is Stone Age? Simple. Man began to use stone. Stones were the tools for it. Next age is Bronze Age, the period when bronze metallurgy was extracted. Then Iron Age, man began to use iron. So even now also we are using iron every day-to-day life. So these were all the advanced studies by which we could able to develop the scientific knowledge of human being. So prehistory from astrophysics through Homo erectus to Homo sapiens. It is nothing but evolution of man from three stages. You see, you are all in the 9th class, isn't it? So how you came to 9th class? Your parents, when you were a baby of 3 or 4 years, they brought you to the school and they admitted into LKG. From LKG, UKG, and from 1st standard to 8th standard, you have attained various stages, isn't it? So this stage is called, in ancient time, they have divided mainly 3: Australopithecus, Homo erectus, and Homo sapiens. So these are all called, they are pre-literate, or pre-literate can be taken primitive people. They do not have any education, they just have sign language. They make by this sound, and sometimes they do some kind of paintings, and sometimes they will do they make tools, and you see slowly when they developed, we are called Homo sapiens. Homo sapiens, as I said earlier, a person ability to think. So when you see about human evolution and migration, have you seen chimpanzees in zoos, gorillas in National Geographical Channel, orangutans, again a monkey, all with humans. They have similarity with humans. They say the DNA, when you check the DNA of chimpanzee, it is 98% identical. Just imagine. That is why you are sometimes you act like chimpanzees jumping from one bench to another bench, disturbing him, or you have been disturbed. These are all, we have the inbuilt nature of monkey. That is why we exhibit sometimes, isn't it? The ancestors of humans were called hominids. They are the origin traced in Africa. The origins began to move to other parts. In due course of time, hominids emerged in 7 to 5 million years ago. This we find in the skeletons of Australopithecus and the early
tribes found in Africa. Then we have called the Great Rift Valley. Rift is something like Pallathakku. Great Rift Valley means Periya Pallathakku in Africa. It's an evidence, Great Rift Valley, which runs around 6,400 kilometers from northern part of Syria to central Mozambique in East Africa. Periya Pallathakku. This geographical feature is visible even from the space. So when you go to space and look, you can see the Great Rift Valley. So it is the basic site for human ancestors. So human ancestors were divided into hominid and hominis. Who are hominid? Hominid refers to all species of modern and extinct great apes, which also includes humans. What is hominis? A zoological tribe refers to close relatives of human ancestors and sister species of Homo sapiens. See the map we given in prehistoric sites of human ancestors in Africa. It is a great rift valley. Just observe. So it's a big one, and they could be able to, the anthropologist able to decipher a human. Can you see some bones are there? These have been extracted in the Great Rift Valley, and you see the things which are marked like Chad, Turkana, Tangwa, Swatna, Cardamom, Hadar, Awish. So these are all the things which we are seeing in the prehistoric map. So I request you to just draw this in your classwork and try to practice. Okay? Thank you. Have a nice time. கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியில் அடுத்தடுத்து கிடைக்கும் தகவல்கள் ஒட்டுமொத்த இந்திய வரலாற்றையும் புரட்டி போடுவதாக அமைந்து வருகின்றன. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு கீழடியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் துறை ஆய்வில் கிடைத்த பழமையான பொருட்களில் சில ஆய்விற்காக அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அந்த பொருட்கள் மீது நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தமிழர் நாகரிகம் இதற்கு முன் கூறப்பட்ட ஆண்டுகளை விட பல நூற்றாண்டுகள் தொன்மையானது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதேபோல் கீழடியில் கிடைத்த பொருட்கள் எதிலும் கடவுள் வழிபாட்டிற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அங்கு வாழ்ந்த மனிதர்கள் கடவுள் வழிபாட்டை பின்பற்றாதவர்களாக இருக்கக்கூடும் என ஆய்வறிஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். கீழடியில் கிடைத்த பொருட்களில் உள்ள எழுத்து வடிவங்களை ஆய்வு செய்ததில் தமிழ் பிராமி எழுத்து வடிவம் கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஆகவே 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே, அதாவது சங்க காலத்திற்கு பல ஆண்டுகள் முன்பாகவே கீழடியில் வாழ்ந்தவர்கள் எழுத்தறிவு பெற்றிருந்தார்கள், எழுத தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெள்ளத் தெளிவாக தெரிய வந்துள்ளது. இதன் மூலம் உலக மொழிகளிலேயே தற்போதுள்ள மொழிகளில் தமிழ்தான் மிகவும் பழமையானது என்பது மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்தி மொழியை இந்தியாவின் ஒற்றை மொழியாக மாற்ற மத்திய அரசு விருப்பம் தெரிவித்து வருவதையும் தமிழ் மொழியின் தொன்மையையும் இணைத்து பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வருவது அவசியமாகிறது. மத்திய அரசு இந்தி மொழியை திணிப்பதாக தமிழகத்தில் பல அரசியல் கட்சிகளும் தமிழ் இயக்கங்களும் மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கும் சமயத்தில் தற்போது வந்துள்ள இந்த கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகள் அரசியல் களத்தில் எப்படி எதிரொலிக்கப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். கீழடி சங்கம் வளர்த்த மதுரையில் இருந்து சுமார் 11 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள கிராமம். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த சிறு கிராமம் தமிழர்களின் பெரும் பெருமையை உலகுக்கு உறக்கச் சொல்ல காத்திருக்கிறது. இந்தியா முழுக்க பழங்கால நாகரிகம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் மத்திய தொல்லியல் துறை கடந்த 2013-2014 ஆண்டுகளில் வைகை நதி படுகையில் உருவான நாகரிகத்தை பற்றி ஒரு விரிவான கள ஆய்வை நடத்தியது. வைகை நதி துவங்கும் வெள்ளி மலையிலிருந்து அது கடலில் கலக்கும் இடம் வரை, நதியின் இருபுறமும் சுமார் 8 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை உள்ள அனைத்து கிராமங்களையும் தொல்லியல் துறை வல்லுநர்கள் ஆய்வு செய்தனர். தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய அந்த பகுதியில் சுமார் 293 கிராமங்கள் தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிராமங்களாக கண்டறியப்பட்டன. அந்த கிராமங்களில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தடயங்களும் தொல்லியல் எச்சங்களும் சுமார் 4.5 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு 110 ஏக்கர் பரப்பளவில்
தொல்லியல் துறை கண்காணிப்பாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழு நடத்திய ஆய்வில் சுமார் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய 5300 தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன. இப்போது கிராமமாக நம் கண்முன் நிற்கும் கீழடி ஒரு காலத்தில் மிகப்பெரிய நகரமாக இருந்து வந்தது அந்த பொருட்களின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. இன்றைய நாள் வரை சிந்து சமவெளி நாகரிகம் போல ஒரு பழமையான நாகரிகம் இந்தியாவில் இல்லை என்பதே பல முன்னணி வரலாற்று ஆசிரியர்களின் எண்ணம். சங்க இலக்கியம் போன்ற பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் இருப்பவையெல்லாம் கற்பனையானவை என்பதும் மிகைப்படுத்தப்பட்டவை என்பதுமே அவர்களது கருத்து. ஆனால் அந்த கருத்தை சுக்கு நூறாக உடைக்கும் வெடியாக இருக்கிறது கீழடி. சங்ககால தமிழகத்தில் ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததற்கான தொல்லியல் ஆதாரங்கள் எதுவும் இதுவரை கண்டறியப்படாத நிலையில் முதன்முறையாக ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததற்கான முழுமையான அடையாளங்கள் கீழடியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வளர்ச்சி பெற்ற முழுமையான ஒரு நகரம் இப்போது ஆய்வாளர்களால் வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. வரிசை வரிசையாக கால்வாய்கள் அங்கு கட்டப்பட்டுள்ளன. அதன் முகப்பிலே பெரும் தொட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டு அந்த தொட்டிக்குள் தண்ணீர் உள் செல்லவும் வெளிச்செல்வதற்குமான வசதிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும் அந்த கால்வாய் தடத்தை ஒட்டி சிறியதும் பெரியதுமான 6 உலைகள், கால்வாயின் ஆரம்ப பகுதியில் வட்ட கிணறுகள் உள்ளன. இது மட்டுமல்லாமல் மூடிய வடிகால்கள், திறந்த வடிகால்கள், சுடுமண் குழாய்களிலான வடிகால்கள் என 3 விதமான வடிகால் அமைப்புகள் உள்ளன. இது போன்ற அமைப்பை ஒப்பிடுவதற்கு தமிழ்நாட்டிலோ அல்லது தென்னிந்தியாவிலோ வேறு தொல்லியல் இடங்களே இல்லை என்று அடித்து கூறுகின்றனர் தொல்லியல் வல்லுநர்கள். கீழடியில் முத்துக்கள், தந்தங்களால் ஆன பல்வேறு பொருட்கள், சதுரங்க காய்கள், எண்ணிலடங்கா மணிகள், வணிகர்களின் எடைக்கற்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன. மேலும் கட்டடங்களின் தரைத்தளங்கள், நீண்டு செல்லும் மதில் சுவர்கள் போன்றவற்றுடன் உலர்கழிப்பிடங்கள் போன்ற அமைப்புகள் இருப்பதாகவும் அவற்றை பெண்கள் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் என்பது இந்தியாவின் தேசிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படும் நிலையில் சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழன் கழிப்பறை கட்டி வாழ்ந்திருப்பது அவன் சுகாதார அறிவுக்கு எடுத்துக்காட்டு. இது தவிர ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியைச் சேர்ந்த சூது பவளத்திலான ஆன மணிகளும், ரோமாபுரியை சார்ந்த மட்பாண்டங்களும், வட இந்திய பிராகிருத பெயர்கள் தாங்கிய எழுத்துக்களும் கிடைத்துள்ளன. பானை ஓடுகளில் இதுவரை 73 பிராமி எழுத்துக்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவையெல்லாம் கீழடி வணிகத்தில் சிறந்த நகரமாக விளங்கியுள்ளது என்பதற்கான சான்றுகள். இத்துடன் ஒரு தொழிற்சாலை இருந்ததற்கான அடையாளமும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நெசவுக்குரிய தக்கையில் துவங்கி எண்ணற்ற தொழில்நுட்ப கருவிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. தொழிற்சாலை எங்கும் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டிருப்பதால் கையால் கொண்டு செல்ல முடியாத திரவம் ஒன்றை வைத்து அந்த தொழிற்சாலை இயங்கி இருக்கலாம் என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது. கீழடியில் கிடைக்கப்பட்ட முக்கியமான கருவிகளில் ஒன்று பானைகளில் எழுதும் எழுத்தாணி. மென்மையான பானை உடையாமல் அதில் எழுத எதை பயன்படுத்தினார்கள் என இத்தனை நாளாக இருந்து வந்த விடை தெரியாத கேள்விக்கு விலங்குகளின் எலும்பில் செய்யப்பட்ட எழுத்தாணி என்கிற பதில் கிடைத்திருக்கிறது. மொத்தத்தில் வணிகமும் தொழில்நுட்பமும் கலாச்சாரமும் செழித்தோங்கிய நகரமாக இருந்திருக்கிறது கீழடி. இதில் பெருமைக்குரிய விஷயம் மத பிரிவினைகளை ஏற்படுத்தி தமிழர்களை அழிக்க நினைப்பவர்களுக்கு சம்மட்டி அடியாக இருக்கிறது கீழடி கண்டுபிடிப்பு என்பதுதான். கீழடியில் இதுவரை கிடைத்துள்ள 5300 பொருட்களில் ஒன்று கூட மத அடையாளம் சார்ந்த பொருட்கள் இல்லை. இதன் மூலம் பெருமதங்களின் ஆதிக்கம் அல்லாத அடையாளமே உண்மையான தமிழரின் அடையாளம் என மாறுதட்டுகிறது கீழடி. அதேபோல் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள நூற்றுக்கணக்கான ஆபரணங்களில் தாலி போன்று எதுவும் இல்லை. இதனால் திருமண பந்தம் என்பது இரு மனங்களின் நம்பிக்கை சார்ந்ததாகவே அக்காலத்தில் இருந்திருக்க முடியும் என்றும், அந்த நம்பிக்கைகள் உடைந்த பின்பே தாலி போன்ற அடையாள பொருள் ஒன்று இருமண பந்தத்திற்குள் உருவாகி இருக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். கீழடியில் கிடைத்திருக்கும் கட்டடங்களை கொண்டு அப்போது வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வையும் பண்பாட்டையும் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த தொல்லியலாளர்களுக்கு அங்கு வாழ்ந்த விலங்கு பற்றிய தகவல் ஒன்று கிடைத்தது சுவாரஸ்யமான கதை. கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட செங்கல் ஒன்றில் ஒரு விலங்கின் கால் தடம் பதிந்திருந்தது. அது செங்கல் காய்வதற்கு முன்பாகவே அந்த விலங்கு தெரியாமல் செங்கலை மிதித்திருக்கலாம் என்றும், அதனால் அதன் காலடி தடம் பதிந்திருக்கலாம் என்றும் யூகிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அது என்ன விலங்கு என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஏனெனில் அதன் கால் தடம் தற்போது உள்ள எந்த விலங்கின் கால் தடத்தோடும் ஒத்துப்போவது போலில்லை. தொல்லியலாளர்கள் பிரத்யேக ஆய்வுக்கு அதை அனுப்ப முடிவு செய்த நிலையில் அந்த செங்கலை பார்த்த அதிகம் படிக்காத ஆனால் வன அறிவு பெற்ற ஒருவர்
அது நாயின் காலடி என்று தெரிவித்துள்ளார். தற்போது இருக்கும் நாய்களை விட அளவில் பெரியதாக அந்த நாய் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர், அதுபோன்ற நாய்கள் 5 சேர்ந்தால் ஒரு புலியை கூட வீழ்த்த முடியும் என்றும் கூறியுள்ளார். இந்த ஆச்சரியம் நீங்குவதற்கு முன்பாகவே கீழடியின் நாகரிகம் அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு ஐயத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது இருக்கும் மதுரை நகரம் சங்க இலக்கியங்களில் வரும் மதுரை அல்ல என்று மறைந்த தமிழறிஞர் ராஜமாணிக்கனார் போன்ற தமிழ் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து கூறி வந்திருக்கின்றனர். ஏனெனில் மதுரை காஞ்சி, நெடுநல்வாடை போன்ற சங்க இலக்கியங்களில் வரும் மதுரை திருப்புவனத்திற்கு மேற்காகவும் திருப்பரங்குன்றத்திற்கு நேர்கிழக்காகவும் அமைந்திருக்கிறது. ஆனால் தற்போதுள்ள மதுரை நகரம் திருப்பரங்குன்றத்திற்கு தென்கிழக்கில் அமைந்திருக்கிறது. இதனை சுட்டிக்காட்டி தமிழ் அறிஞர்கள் தங்களது சந்தேகத்தை எழுப்பி வந்த நிலையில் புவியியல் அமைப்புகளை கொண்டு பார்க்கும் போது கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நகரம்தான் மதுரையாக இருந்திருக்க முடியும் என்ற அனுமானத்திற்கு வர முடிகிறது. பழமையான தொல்பொருட்கள் கிடைத்திருக்கும் கீழடியே பாண்டிய மன்னர்கள் தலைநகராக ஆண்டதும் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்ததுமான மதுரையாக இருக்கலாம் என்கிற கருத்து உருவாகியுள்ளது. மேலும் சிலப்பதிகாரத்தில் மதுரையில் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாளங்காடி, அல்லங்காடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வணிக முகாம்கள் கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கட்டடங்களோடு ஒத்துப்போகின்றன.